یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 18 جون 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کیا کائنات بشمول انسان ایٹمی توانائی سے مرتب ہوئی؟ سنہری متن: ایوب۔ چپ چاپ کھڑا رہ اور خداوند کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ جوابی مطالعہ: ایوب۔ دیکھ، خدا اپنی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کون سا استاد اس کی مانند ہے؟ خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے، وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر، اسی طرح وہ بارش سے اور موسلا دھار میںہ سے کہتا ہے، کیا تو بادلوں کے موازنہ سے واقف ہے؟ یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہیں جو علم میں کامل ہے۔ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے، وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا۔ درسی واز بائبل میں سے ایوب۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہی زمین پر میںہ برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکی میں کیوں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ سلاطین۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام 3 سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر میںہ برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور سامریہ میں سخت کال تھا۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا۔ اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا، جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی، اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ سلاطین۔ اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا، اور دیکھو، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں۔
सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए। पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। जबूर। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शी। मत्ती। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है, और डरकर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। वो पार जाकर ज्ञानसरत के इलाके पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदोनवाब में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। आमूस। क्योंकि देख, उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सुबह को तारीक बना देता है और ज़मीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल फ़ाज है। अब मैं मेरी बेकरीडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। कायनात बशमूल इंसान पर अक़ल की हुक्मरानी एक खुला सवाल नहीं रहा, बल्कि ये काबिल इसबात साइंस है। सहीफ़े दलील देते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। इससे ये बात वाज़ह होती है कि इलाही अक़ल और उसके ख़यालात के अलावा कोई चीज़ ना हकीकत की मलकियत रखती है, ना वजूदियत की। सहाइफ ये भी बयान करते हैं कि खुदा रूह है, इसलिए रूह में सब कुछ हम आहंग है और कोई मुखालफत नहीं हो सकती। खुदा की कायनात में हर चीज़ उसी को जाहिर करती है। मगर यहाँ रूह की एक हकीकी दिलकशी है। सुई की नोक से कतर तक खुदा यानी इलाही अक़ल की सबको समेटने वाली ताकत या दिलकशी की निशानदही करती है। सैयारों का इंसान पर इसकी निस्बत ज़्यादा इख्तियार नहीं है जितना उनके खालिक पर है, क्योंकि खुदा कायनात पर हुक्मरानी करता है, मगर इंसान खुदा की कुदरत की अक्कासी करते हुए पूरी ज़मीन और उसके तमाम लश्करों पर हाकमियत रखता है। इस तनासब में कि इंसानी फ़हम के लिए जब मादा
बतौर इंसान सारी हस्ती खो देता है, तो इसी तनासब में वो इसका मालिक बन जाता है। वो हक़ाइक़ के मज़ीद इलाही फ़हम में दाखिल हो जाता है और वो यस्सु की इलाहियत समझता है, जब ये बीमार को शिफा देने, मुर्दे को ज़िंदा करने और पानी पर चलने से ज़ाहिर हुई। इन सब कामों ने इस अक़ीदे पर यस्सु के इख्तियार को ज़ाहिर किया कि मादा मवाद है कि ये ज़िंदगी का सालसी या वजूदियत की किसी भी शक्ल को तामीर करने वाला हो सकता है। रूहानी उरूज के वसीला हमारे खुदावंद या मालिक ने बीमार को शिफा दी, मुर्दे को ज़िंदा किया और हत्ता के हवाओं और लहरों को उसकी ताबेदारी करने का हुक्म दिया। तो ये आम तसव्वुर कि हैवानी फितरत किसी किरदार की क़ुव्वत को फ़राहम कर सकती है, नहायत मज़ीक़ा ख़ेज़ है। फ़ज़ल और सच्चाई दीगर सभी ज़राए और तरीक़ाकारों से ज़्यादा क़वी है। सरगर्दा ताकत मादी यकीन है, अंधी क़ुव्वत का दिया हुआ गलत नाम, हिकमत की बजाय मर्ज़ी, लाफ़ानी की बजाय फ़ानी अक़ल की पैदावार है। ये सरे अवल मोतिया है, भस्म करने वाली आग का शोला है, तूफ़ान की साइंस है। ये गरज चमक और तूफ़ान है, ये वो सब है जो खुदगर्जी, बदकारी, बेईमानी और नापाकी है। इखलाकी और रूहानी शायद रूह से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लेता है, और ये तालीम साइंस और हमआहंगी के साथ यकजा होती है। साइंस में खुदा के मुखालिफ आप कोई क़ुव्वत नहीं रख सकते और जिस्मानी एहसासात को इनकी झूठी गवाही से दस्तबरदार होना पड़ता है। नेकी के लिए आपके रसूख का इन्हिसार इस वज़न पर है जो आप दुरुस्त स्केल पर डालते हैं, जो नेकी आप करते हैं, और ज़ाहरी जिस्म आपको महज काबिल हसूल क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। बदी कोई ताकत नहीं है, ये ताकत का तमस्खर है, जो जल्द ही अपनी कमज़ोरी को धोखा देता और कभी ना उठने के लिए गिर जाता है। नाम नेहाद गैसें और क़ुव्वतें इलाही अक़ल की रूहानी क़ुव्वतों के मुखालिफ हैं, जिसकी तवानाई सच्चाई है, जिसकी दिलकशी मोहब्बत है, हस्ती के अबदी हक़ाइक़ को मुसलसल जारी रखते हुए जिसकी पैरवी और मिलाप ज़िंदगी है। बिजली मादियत की इजाफ़ी पैदावार है, जो रूहानियत या सच्चाई के हक़ीक़ी जौहर की मुखालफत करती है। जो इसका बड़ा इम्तियाज़ है कि बिजली ज़हानत नहीं है, जबकि रूहानी सच्चाई अक़ल है। यहाँ फ़ानी अक़ल का खुश्क गज़ब नहीं है, जिसका इज़हार ज़लज़ले, आंधी, लहरों, गरज चमक, आग, बेईमाना दरिंदगी में होता है, और ये नाम नेहाद अक़ल खुद शिकस्ता होती है। बदी के इज़हार जो इलाही अदल के मुखालिफ हैं, को कलाम में खुदावंद का गज़ब कहा गया है। हकीकत में ये मादे या गलती की खुद शिकस्तगी दिखाते या मादे के मुखालिफ की तरफ इशारा करते हैं, जो रूह की ताकत और इस्तक़लाल है। क्रिश्चियन साइंस सच्चाई और इसकी अज़मत, आलमगीर हमआहंगी, खुदा यानी अच्छाई की कुल्लियत और बदी के अदम को रोशनी में लाती है। कायनात को इंसान की मानद इसके इलाही असूल खुदा की तरफ से साइंस के ज़रिए वाज़ह किया जाना चाहिए, तो फिर इसे समझा जा सकता है। लेकिन जब इसे जिस्मानी हवास की बुनियाद पर वाज़ह किया जाता है और नशोनुमा, बलूगत और ज़वाल के मातहत होते हुए पेश किया जाता है, तो कायनात इंसान की मानद एक मुअम्मा बन जाती है, और ये जारी रखना चाहिए। पैरवी, मिलाप और दिलकशी अक़ल की मलकियतें हैं। ये इलाही असूल से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ख़याली क़ुव्वत की तादील की हिमायत करते हैं, जिसने ज़मीन को इसके मदार में छोड़ा और मुतकब्बर लहरों से कहा, यहाँ तक पर आगे नहीं। रूह तमाम चीज़ों की ज़िंदगी, मवाद और तवातर है। हम क़ुव्वतों के नक्श कदम पर चलते हैं, इन्हें छोड़ दें तो मखलूक नेस्त हो जाएगी। इंसानी इल्म इन्हें मादे की क़ुव्वतें कहता है, लेकिन इलाही साइंस ये वाज़ह करती है कि वो मुकम्मल तौर पर इलाही अक़ल के साथ ताल्लुक़ रखती हैं और इस अक़ल में मिरास रखती हैं, और यूं उन्हें उनके जायज़ घर और दर्जाबंदी में बहाल करती हैं। ज़ाहरी बदन और ज़ाहरी दुनिया के अनासर और काम वैसे ही बदल जाते हैं जैसे फ़ानी अक़ल इसके अक़ायद को बदल लेती है। रूह की कायनात इलाही असूल या ज़िंदगी की तख्लीकी क़ुव्वत की अक्कासी करती है, जो अक़ल की कसीर अशकाल को दोबारा जन्म देती
اور مشترکہ تصور یعنی انسان کے اجماع پر حکمرانی کرتی ہے۔ درخت اور جڑی بوٹی خود کی کسی افزائشی قوت کی وجہ سے پھل پیدا نہیں کرتے، بلکہ عقل کی وجہ سے، جس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ایک مادی دنیا فانی عقل اور انسان ایک خالق کے معنی پیش کرتے ہیں۔ سائنسی الہی تخلیق فانی عقل اور کائنات کو خدا کی تخلیق کردہ ظاہر کرتی ہے۔ محبت تنہا لامتناہی عقل کے لامحدود خیال کو فراہم کر سکتی ہے۔ علم ارضیات نے کبھی بھی زمین کی تشکیل کو واضح نہیں کیا، یہ واضح کر ہی نہیں سکتی۔ سائنس صرف ایک عقل کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ ایک خود کی روشنی سے منور ہوتے ہوئے اور کائنات پر بشمول انسان حکومت کرتے ہوئے کامل ہم آہنگی رکھتا ہے۔ یہ عقل خیالات اور خود کی تصویروں کو تشکیل دیتی، ان کی مستعار لی ہوئی روشنی اور ذہانت کی ذیلی تقسیم کرتی اور انہیں درخشاں کرتی ہے، اور یوں کلام کے اس فکرے کو واضح کرتی ہے کہ جو اپنے آپ میں ہی بیج رکھیں، پس خدا کے تصورات زمین کو معمور و محکوم کرتے ہیں۔ الہی عقل روحانی مخلوق کی بلندی، عظمت اور لامحدودیت کی حمایت کرتی ہے۔ نام نہاد معدنیات، سبزی اور حیوانی مواد اب عارضی نہیں یا مادی ڈھانچہ نہیں ہے، جتنا کہ یہ اس وقت تھے جب صبح کے ستارے نے اکٹھے گیت گایا تھا۔ عقل نے ابھی تک زمین پر کھیت کا کوئی پودا نہیں لگایا تھا۔ روحانی عروج کے ادوار عقل کی تخلیق کے موسم اور ایام ہیں، جن میں خوبصورتی، عظمت، پاکیزگی اور بے گناہی، ہاں الہی فطرت انسان اور کائنات میں کبھی نہ ختم ہونے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔